सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर तो स्वागत करते हैं ਤੁਹਾਡੇ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बज़र ਤੇ। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। जो भी स्टूडेंट्स मास्टर कैडर SST ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं, EDT कैडर ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ जो कुछ भी ਤੁਹਾਨੂੰ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ बैठ के कुछ स्टूडेंट्स ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, एक बार कंपैरिजन करके देखना कि जो डेटा तुसी कलैक्ट किया है या कर रहे हो या जितों भी तुसी तैयारी कर रहे हो कि वो सफिशेंट सी। अज जो भी कंटेंट तुहाडे सामने लैके आया, बड़ी मेहनत मुशक्कत दे नाल लैके आए हैं। कोशिश करूँगा कि मैं जो श्री गुरु नानक देव जी का टॉपिक है एटलीस्ट 2 और 3 लैक्चर्स तुहाडे सामने रखा। उस तो बाद उन्हां नाल संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उहदी PDF दे राही MCQ जो भी बनते हैं वो तुहाडे सामने लैके आवां। सो बहुत टाइम बाद अज वीडियो अपलोड करन जा रहे हाँ। मैं माफ़ी चाहूँगा इसलिए भी क्योंकि पिछले 3 महीनों के विच ऑफलाइन क्लासिस दे विच शेड्यूल ही इन्ना बिजी सी कि कोई लैक्चर रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता सी। एक बार फिर वही दौर आया है, तुसी घरे बैठे हो तो तुहानूं वेले नहीं रहन देना आपां। ठीक है जी, एक छोटे जे आपां गल दे नाल अपना टॉपिक है जिहड़ा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अज घरे बैठ के तुसी तैयारी करन तो जी कतरा रहे हो भी इस हवा दे विच पढ़ना सही नहीं है, कौन पढ़ रहा है, ये वो एटसैट्रा। एक गल मैं कहना चाहूँगा, अज थोड़ा जा माड़ा दौर आया है, करोना वेव है, आप समझ सकते हैं। इस पेंडेमिक दे विच तुसी घरे बैठे हो, पर ऐसी चीज़ को पॉजिटिव आसपैक्ट के नाल देखो कि कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुहाडे कोल कि एटलीस्ट 1 मंथ तो तुहाडे कोल हो रहा है भी तुसी किसी भी पेपर की बहुत वधिया सलीके दे नाल है वो जिहड़ी तैयारी कर सकते हो। तो इहो जिहा टाइम घरे बैठ के तुहाडे कोल 24 आवर्स फ्री तुहाडे ने, तुसी अपने अकॉर्डिंग इसनूं यूटिलाइज कर सकते हो। भावें इहनूं सौ के गवा भी सकते हो तो पढ़ के इसनूं लेखे भी ला सकते हो। सो मैं बहुता इन्हां गल्लां ते ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना जो अज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, जेकर तुसी इस चैनल ते नवे चल के आए हो, चैनल सबसक्राइब करना ना भुलना, क्योंकि हुण जिहड़ी स्टडी की जी कंटीन्यूटी है इस चैनल पर तुहानूं लगातार देखने को मिलेगी। बहुत कुछ है जो तुहाडे लई असीं हुण लॉकडाउन लगे भी एक मंथ तो उपर टाइम हो चुके हैं, 1 मंथ के करीब होने लगे है। तो इस टाइम दे विच तुहाडे लई बह के मैं सिर्फ डेटा कलैक्ट किया सी ते वो टाइम आ चुका है कि हुण वो तुहाडे सामने लैके आंदा जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, जेकर तुसी चैनल ते नवे हो, चैनल को सबसक्राइब करना ना भुलना। तो जेकर तुहानूं वीडियो लगती है भी तुहाडे लई बहुत ज़्यादा बेनीफिशियल है, इसनूं लाइक भी करना है, अपने जिन्ने भी फ्रेंड्स वेले बैठे हैं उन्होंने काम लाउने आपां। ठीक है जी, उन्होंने तक शेयर करनी है जी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो कंटेंट तुहाडे लई तैयार किया है वो तुहाडे रूबरू करते हैं। वीडियो लाइक करना, जो भी डाउट्स ने, कुछ भी डाउट है वो तुसी कमेंट सैक्शन दे विच है तुसी अपने पुछ सकते हो जी। सो शुरू करते हैं जी। हाँ जी, सो शुरू करते हैं जी अपना जो टॉपिक है। अज तुहानूं सब नूं गुजारिश है, जेकर किसी भी तरह का कोई भी डाउट तुहाडे माइंड च आ रहा है तो तुसी जो साडा कॉन्टैक्ट नंबर है उस ते साडे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या कमेंट सैक्शन सानूं कमेंट करके भी तुहाडा डाउट है जिहड़ा क्लीयर कर सकते हो जी। सो अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक है, श्री गुरु नानक देव जी सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, ऐसे विचारा दे बानी तुसी कह सकते हो। इन्हां बारे आप अज पढ़न जा रहे हैं। सब तो पहला अच्छा नाल नाल टिक करते रहना जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल। श्री गुरु नानक देव जी द फाउंडर ऑफ सिखिज़म के फाउंडर मन्ने जाते हैं। हिंदुओं के गुरु तो मुसलमानों के जोड़ा है पीर कहाए सीगे। सो पहला क्वेश्चन तुहाडा इंपॉर्टेंट बनता है बर्थ नाल रिलेटेड। श्री गुरु नानक देव जी का बर्थ है जोड़ा वो 15 अप्रैल 1469 राए भोए की तलवंडी च होया जी। ना जाने
किन्ने ही क्वेश्चन पेपर का हिस्सा बन चुका है क्वेश्चन। गुरु जी का जन्म कदों होया सी? तो जन्म है जी 15 अप्रैल 1469 ਨੂੰ। उदों राय भोए की जिहड़ी तलवंडी सी वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा सीगी। एट प्रेजेंट इसनूं ननकाना साहिब नाल जाणिया जांदा है जी, तो यह पाकिस्तान दे विच सुशोभित किया गया जी। सो इस तो बाद जिहड़ा आपां अगे पढ़ांगे, जेकर देसी महीने के अनुसार पढ़ना चाहूँ तो विसाख सुदी 3 बिक्रमी संमत 1526 ਨੂੰ बाबा जी का जन्म होया सीगा जी। इसदा जिहड़ा सोर्स है वो पुरातन जन्म साखी, मेहरबान की जन्म साखी ते भाई मनी सिंह की जन्म साखी है जिहड़ा इस चीज़ बारे दसदी है जी सानूं। पुरातन जन्म साखी सब तो भरोसेयोग है जी। जन्म साखी बारे मैं अगली स्लाइड दे विच जिहड़ा क्लीयर करन जा रहा जी। पिता का नाम सी मेहता कालू जी। दूजा नाम जिहड़ा इन्हां दा कल्याण राय प्रचलित है। अज भी बहुत सारे इतिहासकार कल्याण राय नाम की ही वरतों करते हैं। ये राय भोए की तलवंडी के पटवारी होए सीगे जी। जाति से इन्हां दी बेदी खत्तरी परिवार नाल संबंधित सीगे जी। बहुत बार क्वेश्चन सीधा ही आ जाता है जी, पहले गुरु की किहड़ी कास्ट सी? बेदी। दूसरे त्रेहन होए है, तीसरे भल्ले होए है, चौथे सोढी पातशाह होए है जी। ठीक है जी, क्योंकि उस तो बाद तो सारा सोढी ही सीगे। तो ध्यान च रखियो जी। माता का नाम तृप्ता देवी सी ते भैन का नाम सी जिहड़ा वो बीबी नानकी जी है। मैरिड विद जयराम, ये जयराम जी नाल विआहे होए सीगे जी सुल्तानपुर लोधी दे विच। सो ये इन्हां दी परिवारिक डिटेल है जी। सो ये सारे अपने आप दे विच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जी। सो आपां अगे वधदे हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। जन्म साखी की हुंदी है जी? तुहाडा क्वेश्चन जायज़ भी है ते होना भी चाहिए जी। जन्म साखी की हुंदी है? सो श्री गुरु नानक देव जी के जन्म ते जीवन नाल संबंधित जिहड़ियां कथावां हुंदियां उन्हां नूं जन्म साखी के नाम नाल जाणिया जांदा है। सब तो जिहड़ा मोस्ट नोटेबल जन्म साखी है वो है पुरातन जन्म साखी, जिसकी संपादना 1926 के विच है भाई वीर सिंह जी ने की सी। इसका जिहड़ा बेस है 17th सदी सेंचुरी के पहले हाफ दे विच लिखियां गईयां 2 जन्म साखियां सी। वलायत वाली जन्म साखी अते हाफिज़ाबाद वाली जन्म साखी। इन्हां दोनों के सुमेल तो बनी हुई है। ये सब तो भरोसेयोग है जी। इन्ना ध्यान च रखियो जी। इस दे अकॉर्डिंग पिता जी का जिहड़ा जन्म है विसाख सुदी 3 बिक्रमी संमत 1526 मन्निया जाता है जी। मेहरबान वाली जन्म साखी। मेहरबान सी कौन? पहला तुहानूं ये पता होना चाहिए जी। मेहरबान श्री गुरु अर्जन देव जी के वड्डे भरा प्रिथी चंद के सुपुत्र होए है जी। बड़े विद्वान सीगे, परंतु सिख संगतां इस जन्म साखी ते विश्वास इसलिए नहीं करदियां क्योंकि यह प्रिथी चंद के सुपुत्र होए है। तो प्रिथी चंद जेकर तुसी सिख इतिहास तो थोड़ा बहुत भी जाणू हो तो इस शख्सियत तो जाणू होंगे कि यह सिखिज़म के ओपोजिट सी परसन। इन्हां दे अनुसार भी इस जन्म साखी के अनुसार भी इन्हां दा जिहड़ा जन्म है विसाख सुदी 3 बिक्रमी संमत 1526 ਨੂੰ मन्निया जाता है। भाई मनी सिंह जी नोट कर सकते हो। भाई मनी सिंह जी जिहड़े 1721 तो लैके 1738 तक श्री गुरु अपने हरमंदर साहब के मुख ग्रंथी वजों अपन सेवावां दे चुके हैं जी। भाई मनी सिंह जी ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के राइटर है। याद रखियो, आदि ग्रंथ साहिब की नहीं मैं कह रहा, मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के राइटर कह रहा। ये 10वें ग्रंथ के राइटर भी होए है। 1738 इनू जकरिया खां द्वारा शहीद करवा दिता गया सी। इन्हां दी जन्म साखी का नाम ज्ञान रत्नावली है, जिहड़ी कि भाई गुरदास जी के 39 वारां दे विचों पहली वार ते आधारित है। इस दे अनुसार श्री गुरु नानक देव जी का जन्म है विसाख सुदी 3 बिक्रमी संमत 1526 है जी। तो इसनूं जदों तुसी अंग्रेजी महीनों कन्वर्ट करते हो तो ये 15 अप्रैल 1469 बन जाता है जी। भाई बाले की जन्म साखी। भाई बाला जी श्री गुरु नानक देव जी के बचपन के साथी होए जी। इस बारे तुसी थोड़ा ध्यान च रखोगे जी। श्री गुरु नानक देव जी की सिक्ख्या बारे गल करते हैं। इन्हों 7 साल की उम्र के पंडित गोपाल जी को पढ़न नूं भेजा गया, पांधे को पढ़न नूं भेजा गया। हिंदी का ज्ञान इन्होंने इत्थों ही प्राप्त किया सी। यदि लिपि देवनागरी तो भी क्वेश्चन बन सकता है भी देवनागरी का ज्ञान कित्थों प्राप्त होया जी, तो पंडित गोपाल जी पासों होया जी। मैथामैटिक्स का ज्ञान भी इत्थों प्राप्त होया है। पंडित बृजनाथ जी तो इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया है
ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰੁਕਨਦੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸੀਅਨ ਔਰ ਅਰੇਬੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਸੀਅਨ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਹਿੰਦੂ ਸੈਕਰਡ ਥ੍ਰੈਡ ਜਨੇਊ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨੇਊ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਨੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੋਇਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਯਗਨੋਪਵੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਤਾਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨਾਮ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਵੇਅਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਲੈਫਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦ ਚੈਸਟ ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ, ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਕੁਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸੀਗੇ। ਕੁਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ? ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੁਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਏ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਓ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜਿਸ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦਇਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਪਾਹ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜੱਤ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾ। ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸਿਉ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਨਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੁਆਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਦਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਸੂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਚੂੜਖਾਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਚੂੜਖਾਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਨੇਮ ਇਸ ਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਐਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇਵੀ ਜੀ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਚੌਣਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੌਣਾ ਖੱਤਰੀ ਆਫ ਬਟਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਖੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਟਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੂਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਮੱਤ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਹਿਕ ਰਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਵਿਵਾਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਰਸਮੋਂ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਮ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਜਾਂ ਮਡ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੋ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਖੁਦ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ ਉਹ ਕੰਧ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਿਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭਣੋਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1525 ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ। ਜੈਰਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਨਲਾਈਟਮੈਂਟ, ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨਲਾਈਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਅੱਛਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? 1499 1499 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 1495 ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1499 ਵੱਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 30 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਰਿਵਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ we have to know about Kali Bay river. Kali Bay river comes out of the Bias river. ਇਹ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਪਰੋਕਸ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਊਂਡ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹੇ ਸੀ। 1499 ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਡ ਬਿਕਮ ਵਨ ਵਿਦ ਗੋਡ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੀ ਹੈਡ ਮਰਜਡ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਹੀ ਰਿਸੀਵਡ ਨਾਮ, ਗੁਰਗੱਦੀ, ਸਰੋਪਾ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਦੂਸਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਤ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ
ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 1499 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ ਜੋ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਰਿਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਰਿਵਰ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਜੇਕਰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਤ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਢਾਡੀ ਵੈਕਾਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਰ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਪ ਸਥਾਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਪਲੇਸ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੋਕੇਟਡ ਹੇਅਰ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਹੋਏ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਆਪਾਂ 1469 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1464 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਵਿੰਦਰ ਹੋਊਗਾ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਗੜੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸੁਨੀਲ, ਅਨਿਲ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਦ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਦੈਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਗॉड, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਔਰਤ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧੁੰਦਿਆਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਾਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਡਾਊਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੋਟਸ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਪਾਰਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ MCQ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ MCQ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ EDT ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਡੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ।